ചേട്ടാ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതിയേ. അല്ല സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ മോനെ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു നോക്കോളാം. ഓക്കെ അല്ലേ? വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Yo bros, what up? How's it going? How's it going, people? Enjoying the party. Too well. Yeah, you might have the psychology degree, പക്ഷേ എനിക്കാണ് psycho brain. Sajid and I super. അല്ല, എന്താണ് ഷേനെ? Hey. നല്ല shirt. പുതിയതാണോ? അതെ അതെ. It's a nice color. ലേറ്റ് ആവുന്നല്ലേ? Showroom inauguration in the bike. Damn, setup സ്ഥലം. I know, right? Where did you find such cafes, dude? I don't find cafes. Cafes find me. ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ജോ, കഫേയിൽ എന്തായാലും ഇല്ലാത്ത? ഇത് ആക്ച്വലി കാഫേയുടെ പാർട്ടി പ്ലേസ്. മെയിൻ ഏരിയ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലെല്ലാം ടാഗ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു നൈസായി ഒപ്പിച്ചെടുത്ത. Excuse me, would you like to order? Yeah. Yes. Oh yeah. Definitely. Food is better when we eat together. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തിന്നാന്ന് അവരും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. So good. I'll have a tenderloin steak with chimichurri. Sure, ma'am. So guys, actually I had a sumptuous lunch at my aunt's place and I'm damn full, so I'm thinking to order just a veg club sandwich. Okay, sir. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണോ? എന്നാൽ I'll have a Snicker mini pancake, but without the pancake. You got that right? Sajin, please stop messing with him. Just order properly. Just joking, yaar. Okay. ഒരു മൊത്തം Snicker mini pancake എടുത്തോ. I'll have a strawberry Oreo shake. Sure, ma'am. I'll have a strawberry Oreo shake as well. Sure, sir. And a plate of fries and veggies for the entire day. അടിപൊളി. Thank you. Thank you. Excuse me, I'll have some warm water, please. Okay. Okay, അപ്പോൾ Rahana വരുന്നതിന് മുമ്പ് let's get this party started. Yo guys, this is Jo here, your God's own girl from God's own country. What up? How's it going? Right now we're chilling at Shack Bistro. I hope you remember these guys from last week's kayaking vlog. Woo! Say hi guys. Hi. Hi Sajin. Are you excited for today? പിന്നല്ല. Yo guys, this is your own Shane Broski. You haven't subscribed to my channel, Shane Lives. Please do subscribe, like, comment, share. So Esther, last week was your first time kayaking. Tell us how your back felt the very next day. നല്ല സുഖമായിരുന്നു. I'm perfectly alright. I'm pretty much used to it. Amazing. ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു ചെറുക് വിളിക്കാൻ പോവാണെന്ന്. We all know that you don't need wings, girl. You're an angel. Today is our homie Rahana's birthday and we have such an amazing day planned for her. We're gonna have a cake cutting here and then we're gonna go paintballing and then have an amazing buffet at Super Spice Barbecue. Plan change ആയോ? Yeah, it's our treat to her, it seems. റഹാന നമുക്ക് ട്രീറ്റ് വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, ഇതെപ്പോഴാ ചേഞ്ച് ആയേ? Just before you all came, bro. It's all in the moment, bro. Next week we are going to Rena's Moonar Resort and we are gonna kill it. Yeah, so Joe is saying ഇന്നത്തെ ട്രീറ്റ് നമ്മുടേതാക്കാം. ഞാനും ജോവും വ്ളോഗ് എടുത്ത് മരിക്കും. It's Rahana's birthday and ആൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല. The best thing that we can give her is the whole day, our time and our love. And you said yes. No, I said we'd ask yours and Sachin's opinion as well. ഓ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ജ്യോതിക, വാട്ട് യു ട്രൈങ് ടു സേസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് പെയിൻറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ പോയി, പിന്നെ നമ്മൾ റൈനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കും, അതും അറ്റ് സൂപ്പർ സ്പൈസ് ബാർബിക്യൂ. ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ടു മച്ച്? Too much what? Fun? Hell yeah, who's gonna say no to that? അല്ല, ടു മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ്. യു നോ റൈറ്റ്, സൂപ്പർ സ്പൈസ് ഇസ് ഓൾസോ സൂപ്പർ കോസ്റ്റ്ലി. A little more than usual? But is that a problem? Not for you apparently. Excuse me? No, that's not what he meant. Guys, റഹന വരുന്ന മുമ്പേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, വി ഓൾ മെറ്റ്
each other, and then we vibed, and then but there are some aspects about each other that we don't know. Some of us might not be comfortable with the other people's comfort, or yeah, this is how it is. Actually, what some of us Can't afford the places you rich people eat at or the things you rich people do. Jyotika, not everyone makes as much money as you do. But every single time you put up plans which are so goddamn expensive, and the bills that we split ends up eating our monthly savings. You might have no problem. തനിക്ക് പിന്നെ ഫാൻസി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാശ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ബലിയാടാവണ ഞങ്ങളാ. It's like the social media influencer with 50k followers decides and the rest of the gang follows. Guys, I really love spending time with you, but if we are to be friends, then our meetup shouldn't break our banks. എടോ ഫെലിക്സ്, താൻ എന്തിനെങ്കിലും ചൂടാവുന്നേ? നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. താൻ പ്ലീസ് ചൂടാവാതെ. ഇല്ല, what the hell are you getting at? തന്റെ വായൽ എന്താ ഉണ്ടയായിരുന്നോ? ഈ ബലിയാടാൻ തോന്നിയ നേരത്ത് വായ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടാ? ജോ, you please don't lose your calm as well. പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാവും. And Felix is just letting out what he was holding in. You please don't take it personally. Dude, I wouldn't be taking it personally if it wasn't a personal attack on me. ഫെലിക്സ് പറഞ്ഞ കേട്ടാ തോന്നും ഞാൻ എല്ലാരും നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. Does anyone else feel that way? hey, Ida. I know, right? Just because Joe and I have good taste, that doesn't mean you all can blame us, okay? നിന്നെ ആര് ബ്ലെയിം ചെയ്തു? I mean, you're the one who chooses places, right? Are you? You were the one who chose this place too. No, we discussed it in the group. Oh, really? When we discussed it, didn't I say it's really far away from my place? And didn't I welcome you to suggest other places? I did suggest multiple places, but you rejected them all. Dude, you suggested places like Indian Kapi House. And the Jyotige, some of us can only afford that. Okay, the affording part I didn't know. Plus, guys, it's Rahana's birthday. We can't just celebrate it anywhere. It has to be someplace nice. ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല. കഴിഞ്ഞ 4 തവണയും you chose places which made our wallets. Dude, I don't choose. I suggest. Plus, ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം you found it enjoyable, right? നീ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞാന്ന് പറ. എൻജോയബിൾ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ മാഗി കഴിച്ചേ. അറിയോ? Why do you think Sajin ordered a mini pancake? Why do you think we are having an Oreo shake? And why do you think Shane ordered a freaking veg sandwich? Look at the prices of these goddamn items and do the math, Jyotika. We can't afford the places you choose. Hey, bro, you just gotta speak for yourself, okay? I ordered a veg sandwich because I just had a heavy lunch from my aunt's place. And you gotta thank Joe for suggesting us such amazing spots. Yeah, right. Amazing spots that generate these amazing bills. Thank you so much, Jyotika. Dude, I suggest nalla vibe places for all of us. You suggest expensive places. I suggest nice places. Yeah, nice means expensive for us, Jyotika. It's enough. Let's not turn this into a fight from where there's no coming back. Let's just amicably find a solution to this. What solution can you possibly find to this? Apparently, I'm the bad guy here. So if I leave, everything will be okay. Hey, Joe, no, yeah, come on. Illa, you do realize I have 63.5k followers, right? I don't need this, and I had other plans also. But I chose to come here because I keep prioritizing this group. Because you guys mean a lot to me. I can connect the most with you guys. I can't believe you thought that I take money from these restaurants. I'm starting out. I'm not that professional, but can't believe you thought that. I just wanted... I honestly didn't know about the affording part. ഇത്രയും കാലം കൂടെ നിന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് if you accuse me of draining your wallets, what do you expect me to say? All I wanted to do was give Rahana a good birthday. Guys, what's happening? Oh, hey, the birthday girl is here. Happy birthday, Rana. Endutti Joe, what's wrong? Nothing's wrong. It's your birthday and we're gonna have a great time. Happy birthday. Happy birthday, Rana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rana. Happy birthday to you. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഫെലിക്സ്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല റേന. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ഫെലിക്സേ, എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫെലിക്സിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം യു വെരി ഓപ്പൺ, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ഉള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പറയും. സോ ഐ ക്യാൻ സീ ദെയർസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഹിയർ. ടെൽ മീ വാട്ട്സ് റോങ്.
Talk to me. I'm really sorry, Reina. As you can make out, I'm not a really good actor. So there's this problem that we need to discuss. We can't keep splitting the bill if we are going to do expensive term. 50 കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് 500 കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. Bro, do you really want to do this right now? Shane, if we don't do this right now, there won't be a way to do it later. Okay. But I had no idea this was going on. How did this pop up all of a sudden? All of a sudden ഒന്നും അല്ല റേന. കുറേ നാളെ എൻ്റെയും സജിൻ്റെയും ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മോശമല്ലേ, എങ്ങനെ പറയാനാ ഇതൊക്കെ? ഷെയ്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ജ്യോതികയ്ക്ക്. നാളെ കൊക്കെ ചാടാൻ പറഞ്ഞ ആൾ പോയി ചാടിക്കോളൂ. പിന്നെ സജിൻ, ഇവന് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അവൻ നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഒരിക്കലും തരില്ല, ഒഴിഞ്ഞോളും തന്നെ. തരാം. പിന്നെ എസ്തർ പിന്നെ ജ്യോതിക പറയണമൊക്കെ കേട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ റെഹന, താൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം നല്ലത്. താൻ ഇനി പിന്നെ അതുക്കും മേലെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കുറ്റം പറയുമല്ല, തെറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗത്തുമുണ്ട്. ഈ കാര്യമൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിറങ്ങിയത് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം പറയണു. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കത്തിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Okay, Felix, calm down. See, ഒരാൾ ഫൈനാൻഷ്യലി വെൽ ഓഫ് ആണോ വെൽ ഓഫ് അല്ലയോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്. നമ്മുടെ ഫോൾട്ട് അല്ലല്ലോ ഫെലിക്സ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി വേ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ടോസ് ഓഫ് ചെയ്യണോ ഫെലിക്സ്? അല്ല, ടോസ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ടല്ലോ, മീറ്റപ്സിന് വരാണ്ടിരുന്ന പോരെ. Exactly. All I want is to find a solution. Gotta say that you are doing a splendid job at it. ഷീനെ കുട്ടാ, നീ എന്തിനാടാ ചൊറിയാമെന്നെ? നിന്റെ കയ്യിൽ കാശുമില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ചീപ്പ് ഷോ കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഓർത്തോ? എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക, ഈ ചൂടും പിടിച്ച് നീ എന്തിനാടാ കൂട്ടിയിട്ടേക്കണേ? നീ എന്താ മൂന്നാറിന് ട്രിപ്പിന് വന്നേക്കുവാണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു വോണബി ജ്യോതിക, ഹോ വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നാ വിചാരം. എടാ 3000 ഫോളോവേഴ്സ് ആയ ഒരു That's enough. This whole problem was brought up in the first place so that we reach a solution. എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തെ? ആൻഡ് ജോ ഫെലിക്സ് പ്രോബ്ലം പ്രസന്റ് ചെയ്ത രീതി, ജോനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത രീതി ശരിയായിട്ടില്ല. ബട്ട് അവൻ പറയുന്നതിലും ചെറിയ കാര്യമില്ലേ? All he's asking is to consider everybody's financial situation when choosing places. Exactly. When some of us choose expensive places to show off, it's really suffocating for the ones who live a common man's life. ഇത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ some of us have to drink coffee over cappuccino. എടോ ഫെലിക്സ്, തന്നെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മൾ ക്യാഷ് ചെലവാക്കുന്ന പരിപാടി ചെയ്യുന്നതോ അതോ ജ്യോതിക്കോ? അല്ല, ജ്യോതിക്കനെ if we kick her out of this gang, will you be happy? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ അവളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കുന്ന നിർത്ത്. You stated your problem and she's willing to talk about it. If you just calm down. You've been nothing but mean, bitchy and disrespectful the whole day. So stop being an ass towards her. Okay. Calm down. ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം, ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഹിയർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ, ഹൗ അബൌട്ട് ദിസ്? അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണ്. മൈ ഫാമിലി ഈസ് അത്യാവശ്യം വെൽ ഓഫ്. അപ്പോൾ ഈ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ഹൗ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? അടിപൊളി സൊല്യൂഷൻ. എനിക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇതോടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ്റിലെത്തി ആളെ തട്ടുവാണ്. വെയിറ്റർ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒരു പെരി പെരി മട്ടൺ പാസ്ത പ്ലീസ്, ക്വിക്ക്ലി. സെറ്റല്ലേ? സജിന് നാണുണ്ടോ ഈ ചാരിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? വേണ, the last thing we are asking you is to pay for us. ഓ ഹലോ, ചാരിറ്റി ഒന്നുമല്ല. സജിൻ ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ആരോ ഓക്കെ ആവേണ്ടത്? എസ്തർ ഓക്കെ അല്ലേ? യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ്, റൈറ്റ്? I don't know. അയ്യേ എസ്തർ, വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു? ഡ്രീം ജോബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കാശുണ്ടായിട്ട് ഓസ് അടിക്കാൻ നാണയില്ലേ? ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല അല്ലേ? Hey, I didn't say yes or anything. You don't know what I've been through to get here. You don't even know what I do with my savings, so don't judge me. If I have money now, I've had my fair share of days without it. താൻ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ച് ഈ സാധനം കുത്തിപ്പൊക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഇട്ടത്? താൻ വിളിച്ച കാര്യം ആരും അറിയണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Wait, what? എന്താ? അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം മീൻ, ബിച്ചി ആൻഡ് ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആവണ്ട. So you're the reason behind him talking against me like that? ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു, if I spoke to you about bringing this problem up, it was to reach a solution and a solution only. Obviously, Felix has this problem. Sajin does. And I do as well. പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞ nobody is gonna take me seriously because apparently എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട്. മേ ബി എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. ബട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹാർഡ് ഏൺ മണി ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിച്ച് കളയാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല. And I do want to hang out with you guys. But I want it to happen in such a way that it's pocket friendly for all of us. So
So we either fight over this like animals or we be mature adults and find a solution to this. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ലോകത്തിൽ 3 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൈസയോട് കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാൾ അധികം പൈസ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെയുള്ളവർ ജനിക്കുമ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ ആ അവസാനം പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണ്. നമ്മളൊക്കെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമുക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാവും. Yes, there is a class difference between us, but I believe friendship transcends class. So now we should decide whether it should divide us or should we stay united in the. ഷീനെ, സോറിടാ, ബ്രോനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ല, ആ ചൂടത്ത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി. I hope you don't take it personally. Well, I wouldn't have taken it personally if it wasn't a personal attack on me. Okay, guys, so now what do we do with the situation at hand? I mean, I don't mind going anywhere as long as കുറച്ചെങ്കിലും വൃത്തിയുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം പോയിരുന്ന പോലെ പോയാൽ പോരെ. പിന്നെ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരവർ കഴിച്ചനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അല്ല, വി ഓൾറെഡി ഡു ദാറ്റ് സംടൈംസ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അതും എല്ലാവർക്കും മുതലാവില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു ഈസി ആൻഡ് ഓബ്വിയസ് സൊല്യൂഷൻ തന്നില്ലേ. വി കൻ സ്റ്റിൽ ഗോ ടു ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ്, ബട്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഐ വിൽ സ്പോൺസർ. Rena, please. You don't know how insensitive you sound. We have Jyotika for that. And to be honest, an on-trust doesn't suit you. You are not Jyotika. ഫെലിക്സ്, ഞാൻ കുറെ ആയി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് താൻ ജ്യോതികനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓവറാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ജ്യോതിക. എൻ്റെ പൊന്ന് ഫീലിക്സേ, ഈ ജ്യോതികമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മുജ്ജന്മ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടോ? അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക, പറ. Yeah, exactly. I thought you liked me. Yeah. Who doesn't like God's own girl from God's own country? It's just that she only likes the cappuccino ones, not the coffee ones. I never said anything like. You were the one who backed out. No, I certainly did not. Then? ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ നടക്കണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. I asked her out and she rejected me as I couldn't take her to her fancy rich places. I didn't reject you. I said yes. അയ്യേ, ഇവൻ്റെ അടുത്താ? ഞാൻ പോവാം, മൂട് പോയി. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഒരു യെസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നൈസായിട്ട് ചീപ്പ് എന്ന് വിളിച്ച് ഒഴിവാക്കി. What ഒഴിവാക്കി? I said yes, no? എന്നിട്ട് you're the one who got weird all of a sudden. ദേ ജ്യോതിക, ചാറ്റ് പ്രൂഫ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ? ചാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ? എവിടെ നോക്കട്ടെ. അത് ലോക്കാ. എന്നാ തുറക്ക്. വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഇടാം. എന്താണ് നിന്റെ പാസ്വേഡ്? എന്താ? ദേ ജ്യോതികയെ പറ്റിയുള്ള ഇംപ്രഷൻ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വായിക്കാണ്ടിരിക്കണായിരിക്കും നല്ലത്. I don't know how that's going to happen, but you have my full permission to read it. ഓ, അങ്ങനെയാണോ? സോ ഞാൻ ഇന്ന് കയാക്കിൽ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ വന്ന കാര്യം, ഇറ്റ്സ് നത്തിങ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് യു ഔട്ട് ഫോർ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി സം ടൈം. വുഡ് യു ബി ഫ്രീ എനി ടൈം ബിഫോർ റെഹാനാസ് ബർത്ത്ഡേ? എന്നിട്ട് ജ്യോതിക എന്താ പറഞ്ഞു? എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ വരെ ഡെയിലി ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സൈക്കോളജി വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്. Now let's hear this. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം ചുവടെ പുറകെ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറകെ നടക്കാന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? ആണല്ലേ? Shall we fix 5 PM then? Okay, cool. എവിടെയാ? പനമ്പള്ളി പാർക്ക് പിടിച്ചാലോ? അത് വേണോ? Why don't we meet at a cafe? എന്നാ ലെറ്റേഴ്സ് കാഫേ? Can we go someplace nicer? എന്നാ how about soft rolls? Dude, seriously? അല്ല, അവിടെ എന്താ ഇനി പ്രശ്നം? അല്ല, ഡേറ്റിനൊക്കെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഡീസന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോകത്തില്ലേ? അവിടെ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് കുറവ്? Felix,
It's just a cheap place. Is that so? I see. അല്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. Where did your Matte psycho ex take you out on the first date? I think it was Moonbugs. Yeah, well, of course. Listen, Viteke, I was just joking in the first place. Let's just forget that we ever had this conversation. You sound more psycho than her ex, bro. പിന്നെ ജോ എന്താ പറഞ്ഞേ? I didn't feel like it was a joke. ഇവിടെ കള്ള ഇപ്പൊ ഈ ജോ ഒരു നോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് നീ മൊത്തം പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ലേ? അല്ല, ഷീ ഹാസ് ഓൾ ദ റൈറ്റ് ടു റിജക്ട് മീ. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫാൻസി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ ബിൽസ് ഫ്ലിപ്പ് സഹിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നി. Fancy restaurant lo konduvan patatha perlo. Dude, that was clearly not a rejection. All I said was let's go someplace nice. It's sad that you misunderstood it. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡോ? പറയാനുള്ള കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം. ഡയറക്റ്റായി പറയണ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പൊ ജോ ഇവൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നീ ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഇവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി, അത് കുറച്ച് കഷ്ടമായി ഇവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ, എന്നാലും ഇവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നോ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലടാ. അടുത്ത 10 മില്യൺ നീ തന്നെ കൊടുത്തോണം. എസ്റ്റർ, ആ ഒരു അടിയൊന്നും ഇവന് പോരാ. എന്നെ ചൂടാടാ നിനക്ക്? എന്നാടാ നീ ഈ ചൂടും വെച്ച് ജീവിക്കുന്നേ? ബ്രോ കള്ള കാമുക. നാണം വരുന്നുണ്ടോ? കലിപ്പ് തീർന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയാം. He seen zoned her and she rejected him. ഇതെന്തിനാ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുന്നേ? രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ഓരോ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നോളും. പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ പോക്ക് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആംഗിൾ എനിക്ക് അതിൽ I could visualize it. I have that vision. എജാതി ഊളനാടാ നീ. So guys, here's Felix. Oolan of the day. OTD. OOTD. ഫോൺ നമ്പർ അല്ലേട്ടാ. എന്റെ അമ്മേ, ഇവൻ കലിപ്പോണായപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചുപോയി. വെറുതെ മനുഷ്യനായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചു. എന്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല, നിന്റെ അമ്മയും എല്ലാവരുടെ അമ്മയും പേടിക്കും എന്റെ ഈ കലിപ്പ് കണ്ട. കലിപ്പോ ഊളത്തരോ? Guys, Felix-നെ ഊളെന്ന് വിളിക്കണ്ട. ഇവളും കലിപ്പായ? കുറച്ചായില്ലേ കാണുന്നേ. Have you ever seen him lose a school like that? Do you think it's really because a girl rejected him? Idadalla. My HOD used to say that sometimes repressed trauma can come out as rage. നിങ്ങൾക്ക് ഫെലിക്സിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞൂടെ? Imagine how scary it must be to watch your father suppress pain with painkillers because he can't afford treatment. Knowing that if he had money, he could have saved him. ഇതൊക്കെ ഒരു 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത് എത്ര സ്കേറി ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറയുമല്ല ഉള്ള ചൂടന്മാർക്കെല്ലാം ട്രോമയുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഫെലിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഐ തിങ്ക് every time he feels like he doesn't have money, the scared child comes out. ഫെലിക്സ്, നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് കുറച്ചധികം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ നോ യു, ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ലെറ്റ് ദിസ് ഗോ. ഐ എം സോറി ഗൈസ്. അറിയില്ല, എന്തോ ആ ചൂടിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി. ഐ എം സോറി ജോ. You're okay. ചൂടെടുക്കണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Maybe we need to capture this moment. Yeah, definitely. Okay, let me fix my hair.
Typical joke. What if I say this isn't goodbye? That we're different, but we're not sure why. These unseen walls, they go pretty high. We're learning to fly, we're not afraid of fall. അല്ല അപ്പം മാപ്പൊക്കെ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഷാൽ വി ട്രൈ ഇറ്റ് വൺസ് മോർ? അയ്യടാ, ഇന്ന് മൊത്തം ദിവസം എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് എൻ്റെ സൈക്കോ എക്സിനെക്കാട്ടും തലവേദനയെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് ട്രൈ അഗൈൻ വൺസ് മോർ അല്ലേ? അതങ്ങ് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി. കുറച്ചൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് കുറച്ചാൾ എൻ്റെ പുറകെ നടക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം. പക്ഷെ ജോ പുറകെ നടക്കണൊക്കെ പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓൾഡ് ഫാഷൻ്റെ. അതെ അല്ലേ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇനിയും വരുമല്ലോ ബില്ലുകള്, അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? Like Shane said, friendship transcends class. I think as long as we remember it's not where we go, but who we go with, I think we'll find a way. And we'll be fighting our way now through all of these storm clouds. We'll find our grace in the black and white now. The skies may break down, together we stand tall through the scattered shadows. We know we'll rise high. Whoa, oh, oh, whoa, oh, fighting our way now through all of these storm clouds. We'll find our grace in the black and white now. The skies may break down, together we stand tall through the scattered